بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في أواخر الباب العاشر لنا في مسائل باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يميلون باب مسائل لا ينقمنا وهو الباب العاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل ألفوا باب لا ينقري بزو مسائل وتشالوا كما عودنا عليها. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كالكلوات يزيتين آية تفسير الزباب لا يتبرار طالال. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة معصية مريت لا يتأثر للشال لذاكون لغير الله تقرب يا رجل سلم يردوبت الزاب وتمارد يتشالم لسببين بلن وشرحنا السببين. كذلك الطاعة في الأرض تؤثر كان علات يطاعم يمعصيات. ولذلك في الحديث الصحيح سلفنا في مسلم وغيره نبيات صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق. مساجد يا شباب محل طاعة الله ومحل الصلاة ومحل الذكر ومحل تلاوة القرآن. ارسب راسه العتيق أفضل من الجديد لنا لدرسهم له. سلزق قديم هنا مسجد إذا أسس على التقوى عدس كتسرع أفضل عتيقون. مساجد أفضل البقعنات قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم إلى الله أحب البقعنات لأن الطاعة أثرت فيها أيالنا. أسواق دقموا أبغض البقعنات قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم. الأسواق فيها الحلف بغير الله وفيها الهيشات وإياكم وهيشات الأسواق. سلزك الز حديث من الرداو ويم كبابك من يزاتشو مسائل فوائد المعصيات قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. قريم يستجر مسألة كالة ياتين متاستجر مسألة قلص ودهونج مسألة مملس تشجرون ديكلا اندوجد الذهباب لا يهنن من الردال. يدي صاحب القول المفيد قالوا تيهن سيبرروا الزبوتا اتردوا مالك مشكل نوال زبوتا اترد اي تردوا ممنوعنا. لا من ممنوع هنا الأصل في الأشياء من له الحل إشكال متى يعني إشكال بمن تكلا يتبالنا لأنه يذبح فيه لغير الله كالله لا لا كال ذبح مال التقرب سلم يدرك لذا سبال نو يتكلكله سبال إشكالو يوجدال. ስለዚህ እንግዲህ የሚያሻማ ነገር ካለ واضح በሆነ ነገር ያን ወደዛ ወደ واضح ወደ በይኑ መመለስ እንዳለ ከባቡ እንረዳለን. الرابعة استفصال المفتي بايهون بشرط إذا احتاج إلى ذلك. مفتي تتيكه كهنا فتوى زرزر ما تيك نبيات صلى الله عليه وسلم يقول رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانته تيكو استفصال عرب صنم وثن نبروا للجاهلية يلب عيد من أعيادهم نبروا يلب هو في نذرك قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم أو في بنذرك. ስለዚህ አንተ የምትጠየቀው ጥያቄ استفصال ካስፈለገው استفصال ማድረግ مشروع መሆኑን ከባቡ እንረዳለን። አለዛ كل المسائل استفصال እናርግ ብንል እሱ ደግሞ ያስቸግራል አሉ. ويمثل أيضا بمسألة فرضية القول المفيد ترجعون إليه. المسألة الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
ምንድነው የሚሉት ከዚህ ባብ ከምንረዳቸው መሳኢሎች أن تخصيص البقعة بوتان مليت بالنذر بنذر بسلت مليت لا بأس به ችግር እንደሌለበት እንረዳለን إذا خلا من الموانع ከሚከለክሉ ነገሮች ከራቀና ባዶ ከሆነ እዚህ ቦታ ይሄን ላረግ ብለህ ብትነዘር ማዋኒዕ ከሌለ ችግር እንደሌለው እንረዳለን እንግዲህ استفصال አረጉ ችግሩ ዱሮም የለ አሁንም የለ ወደፊትም አይፈራ ወደፊትም ከተፈራ አይሆንም ብለዋል አንተ ኡስዋ ከሆንክ ለምሳሌ ሰዎች የሚያከብሩ ሰውዬ ከሆንክ ሆነ ተራራ ሄደህ ብታርድ እዛ ተራራ እኮ ማረድ ይቻላል ወሰን ካልሆነ ዒድ ምን አዕያድ الكفار ከሌለበት ዛፍ ስርም ወስደህ ማረድ ትችላለህ ተራራም ሄደህ ማረድ ትችላለህ ግን غالب ظنك እኔ እዚህ ካረድኩ ይህ ሰውዬ ያለ ምክንያት እዛ አላረደም ብለው ያንን ቦታ ያዕظሙታል የሚል غالب الظن ካለ ይምታ ማኒዕ አለ ማኒዕ ባይሆን የሚባለው ምንድነው ሙተወቅዕ ከነዛ አሁን ካልናቸው من المانع ولو زائلا ቢሆን ወደፊት እንደሚመጣው ማኒዑ ቃኢምም ከሆነ ማኒዕ ሙተወቅዕ ከሆነ ማኒዕ ኻሊ ከሆነ ሆነ ቦታ ጋር ብታያይዘው ነዝርህ ችግር እንደሌለው ከዚህ እንረዳለን እንግዲህ ይበቃል ነው ባይሆን ሆነ ቦታ ወስነ እዚህ ቦታ ይሄን አረጋለሁ ብለህ ተነዘርክ ያ ቦታ ከመዋኒዕ ባዶ ከሆነ من الموانع الماضيه او الحاليه او المتوقعه ትችላል لا بأس به ማለት ማረጉ ችግር የለውም ግን አይዝህም እዛ ቦታ ማለት የሚይዝህ ምን ነው ነዝርህን ማሙላት እዛ ቦታ ጋር ማያያዙ ዋጅብ አይደል ግን መዋኒዕ ከሌለው ይቻላል تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع منهم من ملسوا እንግዲህ لا تخصيص البقعة የሆነን ቦታ መለየት በነዝር እንደሚከለከል إذا كان فيه እዛ ቦታ ላይ ካለ وثن من أوثان الجاهلية ጃሂልዮች እንግዲህ ከሚያመልኩት ጣዖት አንድ ወሰን ካለ ያንን ቦታ በነዝር ተخصيص ማድረግ መምኑዕና حرام መሆኑን እንረዳለን ካለፈው ባብ ወለው بعد زواله ያ ወሰኑ ተወግዶ እንኳን ከተወገደ በኋላ እንኳን ቢሆን ይሄን ወጅሁን እዛ ሲሸረህ ተብራርቷል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل كان ብለው በማዲ ስለጠየቁ አሁን አለ ወይ ሳይሆን ያሉት ነበሮይ በሚል ጥያቄ ስለሆነ ወሰኑ ከተወገደም በኋላ ቢሆን ወሰን ያለበት ቦታ ከሆነ تخصيصه بالنذر ممنوع መሆኑን እንረዳለን السابعة المنع منه أولا من تخصيص البقعة بالنذر إذا كان فيه عيد من أعيادهم وده جاهليان من ملسوهم من ملوضم ولو بعد زواله عيد እንግዲህ የሚሰባሰቡበት ቦታ ከሆነ ያንን ቦታ በነዝር መخصص ክልክል መሆኑን ከባቡን እንረዳለን አሁን ሐሊየን እንኳን ባያረጉት ያለፈ እንኳን ቢሆን ምክንያቱም ኢህያ محل الشرك ይሆናል ذكرياتን እኮ ማንቆርና ማስታወስ ነው የሚሆናለው በፊት ነበር ዒድ የሚያረጉት አሁን ያረጉበትን ብትል እንኳን እዛ ነዝር አርገህ አንተ ያንን ቦታ ስተዓظመው የነሱን ሽርክ እንዳዲስ ምን አረክ ኢህያ ያረክ ነው ذكريات ስለዚህ የተወገደ እንኳን ቢሆን እነዚህ ነገሮች ካሉ تخصيصه بالنذر ممنوع እንደሆነ እንረዳለን الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة እንግዲህ ቦታው ዒድ من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثان الجاهلية ያለባት هنا بالنذر الزا صلت بيارك مملات አይዘውም لمن لأنه نذر معصية የወንጀል ስለት ስለሆነ وفاء አይዘውም እዛ ቦታ ማድረግ نذر المعصية እንግዲህ ينعقد ولا ما ينعقد ብዙ خلاف امتتوات الشيخ من ይላሉ ብለናል ابن عثيمين ينعقد ወደሚለው ናቸው ከፋራ አለበት ብለው አንደኛ የአይሻን ሐዲስ ያመጣሉ የአይሻ ሐዲስ ማዕሉል ነው አሉ ሌሎቹ ደግሞ እሳቸው በቂያሰና ለልየሚንም በሐራም لسرى ብሎ ቢምል ሰውየው ተፍሲሉን እንዳሳለፍ ነው እኔ ኢቃድ ሳይሆን እየተባለ ያለው አሁን ወፋኡ አይዝም ማለትና እኔ ኢቃድ ያረግም ማለት ይለያያሉ ሁለቱ አባባሎች አሁን ይያሉ ያሉት لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم زتنኛው እንግዲህ مما يؤخذ من هذا الباب مشركوችን ከመመሳሰል سواء كانوا من أهل الكتاب أو أميين أو غيرهم ሌላም ቢሆኑ እነሱን ከመመሳሰል መጠንቀቅ በዒዶቻቸው ወለው ለም يقصده ወዲ ቀስደህ ከሆነ ከረባት አስረህ ሱፍ ለብሰህ እነሱ ዒድ ላይ እንኳን አደረሳችሁ ክርስማስ ወይ መስቀል ይሄ ምን ይባላል ያ ሸባብ هذا መመሳሰል እኮ ባትቀስደውም ሙሻባሃ ላይ ደርኡ ተዓሩድ العقل ምንድነው ማለሽ ይሄኛው ኪታባቸው ምንድነው የሚለው የኢብኑ ተይሚያ ኪታብ اتباع الصراط المستقيم ላይ ተፍሲል በዝርዝር አስቀምጠዋል ሰውየው ቀስድ ሸርጥ አይደለም አሉ ሙሻረካ ላይ በዛሂሩ ከተመሳሰልክ እኛ نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لذا يا شباب المسألة ذات خطورة ከኒሳ ለምን እንዲገነቡ ገንዘብ መስጠታቸው ከሆነ ዒዳቸው ላይ ቀያይረህ ምን ብለህ ሽቱ ተቀብተህ መድረክ ላይ አብረህ የምትወጣ ከሆነ መምህሬ በጎን ታይ በቴሌቪዥን የምትቀርብ ከሆነ ماذا بقي لدينك والله በጣም አሳዛኝ ነገር ነው አሸባብ ስለዚህ ሙሻባሃ ከማድረግ መጠንቀቅ እና እንኳን አደረሳችሁ አይባል እነሱ ይሉን የለም ይሉ ሰዎች አሉ ኢደል ፍጥር ሲደር እንኳን አደረሱማ ይላል በዒድ መሽሩዕ እኮ ነው ያህል ዒድ ክንታ መሽሩዕ ይባል አንተ ግን ምን አትበለው ያልን ነው لا تهنئه ስለዚህ አላቸው الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في خاص في هذه المسألة بحث አላቸው አጠር ያለ በጣም ከበድ ያለ ነው تهنئة الكفار بأعياده ባይ ስለዚህ ባይቀስደው እንኳን ሙሽሪኮችን ከመመሳሰል حذر الله نباب لاي العاشرة لا نذر في معصية استكاكل الله صاحب القول المفيد انجليز شيخ يالوت ابن عبد الوهاب المسائل الكل صاحب اللي متنناج معصية لا نذر لما الشيخ منالو يقصدوبت وفاء يلم مالتنا ሁለቱ ዒባራዎች ምን ስለሚሆኑ ነው ማዕናቸው ስለሚለያይ እዛ ላይ لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك الببعة بلو يعللوت لأنه نذر معصية سلالو وفاء يزم ነው ያሉት እዛኛው ስምንተኛው መስአላ ላይ ዝም አሽራውም ላይ እንደዛው ነው አላነሰቂን ዋሂድ እንዲሆን ማዕሲያ የተነዘረ ሰውዬ ነዝር የለውም በማለት የፈለጉት ምንድነው አሉ ወፋ የለበትም ማለት ነው እንግዲህ ቀውል አርጀህ የሚሉት ሌሎቹ بعض المحققين يا شباب نذر المعصيه اصلا من አይልም የሚለውን የሚያይሉዋል ይመጣል ወደፊትም في الباب التالي في الباب 11 مزيد تفصيل ይመጣል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الصحيحين ተወራ ሐዲስ ላይ አላህን ገዛለሁ ብሎ ወጣዓ የተሳለ አላህን ይገዛል ማዕሲያ ያረጋለሁ ብሎ የተነዘረ አይወንጅለው አሉ አይወንጅል አይቻልም ዛሬ ምን አልዘከሩም እየተባለ ነው أن عقاد بيارق نورو كفارة يذكرالو كفارة الذكرهم في حديث عائشة ذكروا عليه مطلقنا وزاي كيدا لعائشة حديث أصل مجمر مثبت اللبات بلو انقدي صاحب خلاصة التفريد الصحيح والصواب لا ينعكرنا وملو الشيخ يالو تندقما سألفنا لنقدي احتياط ودى ملو نقر لنقاوا انشلالن 11 وهي الأخيرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ابن آدم لجلاي እንግዲህ መሳል አይችልም በማይመልከው ነገር ይሄም ተፍሲል ያስፈልገዋል ብለናል አይኑ ከሆነ ይሄ ከሆነልኝ የከሌን ባሪያ ህርላለሁ ብሎ ከሆነ ይሄ ነዝር ነቃድም ማያረግ ምንም የለበትም ሙጥለቅ አድርጎ على الذمه አስብቶት ከሆነ ሸርሑ ላይ ተፍሲሉን እንዳሳለፍነው ينوربتال يالو قالوا الباب 10 انتهى بهذا والى الباب 11 باب من الشرك النذر لغير الله እንግዲህ ያለፈው ባብም የሚመጡ ወደፊትም አብዋቦች እንግዲህ كلمه التوحيدين የሚያብራሩ ናቸው ብለዋል ሼክ ኢብኑ አብዱል ወሃብ አለይሂ ረህመቱላህ ይሄም እንግዲህ ከሽርክ ነው አሉ ምን እንግዲህ ተብዒድያ ሆና ከሽርክ ይመደባል
كالله ليلا لا أكال من نذر مسار ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير هؤلاء نذر انقري يا شباب كمن دنا يتمدبوا كعبادة يتمدب قاعدة كلية في مسائل هذا الباب تمتع لنا لك عندي فعل إذا قيل عنه إنه عبادة من يوم سرى يا شباب أملكون ومل سيامي كتسيم فصرفه لغير الله شرك عبادة نو كتبال عند النجر يا شباب يعني النجر لليلا كلا سالفه مستت من هنا ليتبالن شرك نوميو سلازي نذرم بميمطو آياتوች عبادة እንደሆነ እንግዲህ አብራሩልንና ሙጣበቃውን በዛ ነው من العبادة سلهنا نوع من انواع العبادة سلهنا لغير الله مسال شركنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله أي من الشرك ونبت المكنيات እንግዲህ ሲነግሩን شارحه لكونه عبادة سلهنا نذر يجب الوفاء به إذا نذره لله لا الله بله كتنذركو مملاته ميز عبادة سلهنا فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة يقول لا الله بله نذر أرقه نذره كون يعني النذره المملات قدتا عبادة لله سلهنا يهنن أسلفه لله ستصدقمه شرك هنا شرك في العبادة سلزه شرك في العبادة كهنا دقمه يا شباب شرك مخرج من المل قدمه قاي قنان يعني يسلفنا باب عندنا ونبر يالنا وسيلة من الوسائل ذريعة من الذرائع يهدقمو راسو شرك مخرج من المل عبادان أسلفه كالله للا لما استسلهن دليل قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ليه الله سبحانه وتعالى الأبرار والجنس يوصف في أوائل الإنسان أو الدهر إن الأبرار من النمل يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا جنة قبال لك يالنا جنة منشي الله متأتوت يكزان قدي كسراتشو كما سجنباتشو سراوات مكاكل يوفون بالنذر قدي للسلف في هذه الآية قولان وكلاهما صحيحان أو صحيح قدي مجاهد يعكرما تفسير بلو ما قربت وصح عنهما بأسانيد صحيحة براساتشو لاي ياسوجبوتن نذر يمولالو مالتنا وهذا مطابقته للباب واضحة قتادة تفسير يتباله وصح عنه واجبات يسرالو مالتنا يوفون بالنذر مالت يا الله واجب يا رغباچون الصلوات والصيام والزكاة والحج سنسن سايغوادلو امالتو يسرالو እንግዲህ كلا التفسيرين ምንድነው ብለናል صحيح ስለሆነ የመጀመሪያው ሙጣበቃው واضح ነው ልንል ነው يوفون ይሞላሉ بالنذر በሰለታቸው ወይ ዋጅባቶቻቸውን ግዴታቸውን ይፈጽማሉ ويخافون يفرالو يوما قنن مفعول به ነው ظرف አይደለም كان شره مستطيرا يذا ቀን ሸሩ እንግዲህ منتشرና ሻሚል የሆነን ቀን يوم القيامة ይፈራሉ ሲል አመሰገናቸው እና ዒባዳቸውን ይፈጽማሉ ከዒባዳቸው መካከል ነዝር ይገኛል ብሎ ዒባዳ ነው እነዛ ጀነት ገብተው من عين የጠጡት ይሄንን በማድረጋቸው ነው ከተባለ እንግዲህ የዒባዳ ጀዛአ ነው دخول الجنة የሚባል ይህ ከሆነ ዒባዳ ነው ለአላህ ማድረጉ እዚህ የሚያደርስ ከሆነ ይሄን ጀዛአ የሚያስገኝ ከሆነ لغير الله ነዝርን ማሳለፍ እንግዲህ ሽርክ መሆኑ ሙጣበቃው من هذه الحيثية እናገኘዋለን فالآية السابعة من سورة الإنسان هل أتى على الإنسان ملون كلمة يزوى الإنسان الواتل حين من الدهر ملون دقما يثو سورة المنم تبالا ليبلنا الدهر متبالا عندي سورة أكثر من اسم لنورات جلال بزوج اندزانات فالآية دلت
على وجوب الوفاء بالنذر بنذر لا مملات قدتا بمهنو لا تقومالك ومدح من فعل ذلك طاعة لله نذرين ደግሞ የሞላ አላህን ለመታዘዝ ብሎ የሰራ የተመሰገነ በመሆኑ መርታለች ووفاء بما تقرب به إليه ወደሱ የተቃረበበትን ነገር ለመሙላት ብሎ የሰራውን አካልም በማመስገን ላይ እንግዲህ መርታለች በውጁብ ለመምራት ግን አውضح ይላሉ አሁንም صاحب القول المفيد እቺ አያ ሳትሆን እቺን አያ ማምጥተው ሲያበቃ ሌላ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ያለውን ቢያመጡ كان أوضح للوجوب እዛ ላይ እንግዲህ ምንድነው وليوفوا ላሚቱ ምንድናት ነው የምንለው لام الأمر ስለሆነ الأمر يدل على الوجوب ስለዚህ على الوجوب በመምራት ላይ أوضحوا ያቺ አያ ነበረች ስለዚህ أوضح ይሆን ነበር ያቺን አንቀጽ ቢጨምሩ ስለዚህ በዚህ በኩል እንግዲህ በውጁብ ላይ መራይ ሌላ ቀራኢን ጋር ነው የሚሆነው በመድህ ላይ ስለመል ይሄ እንግዲህ ጧዓ ነው ዒባዳ ነው ማለት ነው ይሄን አሳልፎ ለሌላ ካረገ من الشرك የተባለው በዚህ በኩል قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه البقرة 270 إلى እንግዲህ في أواخر السورة ማለት ነው እንግዲህ ከወጪ ያረጋችሁት የቀለባችሁት ያወጣችሁት ወጪ ከሰለትም የተነዘራችሁት እንግዲህ ሸርጥያ የሆነች ነው فإن الله يعلمها الله سبحانه وتعالى يوقعها يا الله علم እንግዲህ በሆነ ነገር تعلق ከተደረገ في الكتاب والسنة علم በስንት ፈሰረ ነው አለ شباب قواعد እኮ بفضل الله ጨረስ እንደዚህ ከሆነ علم الله እኮ ሁሉ ነገር በአዘል አውቆታል ግን የሆነ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كذلك አሁን እንዳለው ደግሞ فإن الله يعلمه ይሄ علما يتعلق به المجازة ምን ያረጋችኋል ማለት ነው ይመነዳችኋል እንጂ በአዘሩ علم እኮ الله سبحانه وتعالى በዛ ሙጃዛ የሚያረግ ቢሆን ሙሽኪል ነው ጀዛእ በዛ متعلق አይደለም እምትሰራውን ገና ሳትخلق ሳትሰራው እንደምትሰራው ያውቃል بالአዘል አሁን ሰላት ስትሰግድ ያውቀዋል አሁን ማወቁ ስትሰግድ ያለው ማወቅ يتعلق به ምን ይያልን ነው المجازة ስለዚህ በዚህ በኩል ነዝር ምን ሆነ ጀዛእ ያለው ከሆነ عند الله سبحانه وتعالى عبادة ከሆነ ለአላህ ብቻ ነው የሚደረገው አላህ ያውቀዋል ማለት ይመነዳችኋል قال ابن كثير الشارح يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات الله سبحانه وتعالى يتناقرنا في هذه الآية الله ያውቃል አዋቂ ነው بجميع ما يعمله العاملون ሰራተኞች የሚተገብሩት በሚሰሩት ነገር ሁሉ በአጠቃላይ ያውቃል من الخيرات من النفقات والمنذورات ከነፈቃቶችም ሆነ ከመንዙራቶችም ሆነ የሚሰሩትን خيرات ያውቃል እንግዲህ من الخيرات ብለው جميع የሚለውን በሚን التفسيرية فسروا آخر الآية ደግሞ የሚመራው ከዛኛውም ቢሆን ምንድነው የሚለው አያው ሲጨርስ وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار دوم የሚመራው آخر الآية ይሄ ነፈቃን في غير الطاعة انفاق ያረገ ነዝርን በመጥፎ ካረገ الله سبحانه وتعالى ያውቀውና ይመነዳዋል ለዛሊሞች ደግሞ ይሄን ላረጉ ሰዎች ረዳቶች የሏቸውም ካላህ ቅጣት የሚረዷቸው ስለዚህ የኛው المهم لسبب من الأسباب من الخيرات بلو وصنوا معنى الآية عامة والمنذورات وتضمن ذلك يا بابال قاطر يزوال مجازاته مرفوع قالنا مجازاه توهيهن تهونهم ذلك يتضمن فاعلنا مجازاته مفعولنا يالنا مجازاته جمع المصدر ነው የሚያደርጉት ጃዛ ይጃዚ ሙጃዛት ስለዚህ مصدر ነው ይሄ አሁን ጀማል ሙአነስ ሳሊም አይደለም ሙጃዛተሁ
መመንዳቱን ቋጥሯል ያባባል فإن الله يعلمه ማለት على ذلك በዚህ ስራ ላይ ባለፈው በነፈቃውና በመንዙራቱ ላይ أوفر الجزاء ሙሉ የሆነን ምንዳ للعاملين به ያንን ለሰሩ ሰዎች إننا النفقات من الخير من النفقات والمنظورات ينسر ابتغاء وجهه يا الله انفت ፈልገው በእخلاص ነፈቃ ያረጉ ሰዎች ነዝራቸውን ደግሞ ያሟሉና የሞሉ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሟላ የሆነ ምንዳ እንደሚመነዳቸው አያው ተضمن አርጓል فإن الله يعلم ማለት ይመነዳቸዋል ማለት ስለሆነ ስለዚህ ከሆነ እንግዲህ ኢባዳ የሆነ ነው قدم እንዳልነው ነው اذا علمت ذلك قال الشارح ያውን የተባለውን ከተረዳህ فهذه النذور يا نذر جمعنا እንግዲህ نذر النذور فلسن فلوس الواقعة من عباد القبور ቀብሮችን ከሚያመልኩ ሰዎች تقربا بها اي بالنذور اليهم الى المقبورين ወደነዛ ወደ ተቀበሩ ሰዎች ለመቃረብ ብለው عباد القلوب قبور የሚያቀርቧቸው ነዝሮች ليقضوا لهم ليقضوا او من ملسوا እንግዲህ الى المقبورين لهم لعباد القبور لتكبروا ሊያወጡላቸው حوائجهم حاجاዎቻቸውን እንዲያወጡልን ብለው የሚያቀርቧቸው ነዝሮች للقبور او للمقبورين او ليشفعوا لهم ويليمالدواቸው هذا شرك في العبادة بلا ريب ይህ በዒባዳ ላይ في توحيد القصد والطلب والإرادة والعبادة شرك ويالا ترتر كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ እንዳለ وجعلوا لله لله درجوا إلى مما ذرأ الله كفتره من الحرث والأنعام كسبلم كنسساوچم مما ያለውን እየፈሰረ ነው እንግዲህ مما مبهم نصيبا ድርሻ ፈንታን አረጉ فقالوا هذا لله بزعمه እንግዲህ አላህ ሰጥቷቸው ይሄንን ስንዴውን ገብሱን ፍየል ከብቱን በጉን ግመሉን አላህ خلقላቸው ይያለ ያንን አላህ የሰጣቸውን ሲሳይ ከዛ እንግዲህ ምን አረጉ ይሄ የተወሰነው ያላህ ነው አሉ بزعمهم በእነሱ ሙገት አባባል وهذا لشركائنا እነዚህ ደግሞ የሹረካዎቻችን ናቸው አሉ አላህ ጋር የሚያሻርኳቸው ያንንም ካረጉ በኋላ ደግሞ በሌላ ሰበብ ደግሞ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله ለሹረካዎቻቸው የመደቡትን ለነሱ ያረጉት ወደ አላህ ይደርስም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴ አላህ ገንይ ነው ምን ያስፈልገዋል ይሉና ለአላህ የሆነው ለሹረካዎቻቸው የመደቡትን ለአላህ አይወስዱትም وما كان لله فهو يصل الى شركائه ለአላህ የመደቡት ደግሞ አላህ ገንይ ነው ምን ያስፈልገዋል ይሉና ከዛ ደግሞ ከፈል አድርገው ወደ ማን ይወስዳሉ እንደጋ ታላስፈልገው ታዲያ እኮ ለአላህ طيب على كل الاحوال اهل الجاهليه የሚሰሩት ይሄ እንግዲህ አመጡት استدلال ነው ከአላህ ሌላ ላለ ተቀርበን የሆነ ነገር ማድረግ ሽርክ في العباده ለመሆኑ دليل ይሆናል ይሄ አያ እኔ አያ ምን አለ ساء ما يحكمون ድርጊት እኮ ነበር ስራ ነበር ያደረጉት ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ አረገው የሚፈርዱት ፍርድ ምን የከፋ አይነት ፍርድ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው ሁሉ ለልቁቡር ነዝር የሚያረጉ ለልመቅቡሪን ሐጃ ያወጡልናል ብለውም ቢሆን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያማልዱናል ብለውም ቢሆን ለነሱ የሚያቀርቡት ቁርባት የሚነዘሩት ነዝር አለኩ ያ ሸባብ ይሄ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ነظريات ላይ አይደለም የምናወራው ብያለሁ ብዙ ጊዜ ይላሉ አብዶዬ በአካባቢያቸው አይታወቅ እንደሆነ ይሄን ካረጉልኝ ሳምንት ሮብ ዶሮዬን ኮርማዬን ይጀመጣልኝ ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ ነው አብዶዬ ስንል ይሄ አብሪት ቀጥበሬ አለማለታችን አይደለም ይገባል እሱም እዛው ውስጥ በደዊ ምናምን የሚለው ይገባል ንሙዘጅ ሚሳል ማምጣት እኮ ያሸባብ ሌላው አይገባም ማለት አይደለም ካልክ እዚህ ውስጥ ገባ እንግዲህ ያሸባብ ልጅ ማትወልድ ባል ማታገኝ ይሄን ታረጋል ሾሆቹ ነሽ ደጊ እንገታ ሚሏቸው ነገር ብዙ አሉ
ልጅ ይሰጣሉ ያከብራሉ ይገላሉ ይሄ ሽርክ ደግሞ በምን ሆነ የነሱ ደግሞ የባሰው ሽርክ في الربوبيه ስለዚህ ለነሱ መሳል من شركي نوع ምንድነው የተባለ ነው ሽርክ في العباده ስለሆነ ከሚላ ያወጣል ሁጃ አብዛኛው ሰው ሰምቷል ያጀባብ ግን ስም ይለጥፋል ይሄ የነከለ አባባል ነው ይሄ የነከለ አባባል ነው ይሄ ነሸከለ አላሉትም እነዛ ነሸከለማ በሚኖሩት በዛኮ ነው እንዴት ብለው ይሉታል ሰውየው በእንጀራ ያጀባብ በእንጀራ ምን አትበልብኝ ነው የሚሉት አንዳንዶቹ ሰው እንጀራ ያጀባብ ተበላል والله موحد ሆነ አላህ ያረዝቃል ዲንን ሽታ ከምትበላ እኛ ጾማችንን አድረን አናቅም አልহামዱሊላህ ስለዚህ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب ይላል አላህ ወዕዱ እኮ እኛ እንዴት ብለን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች ሆነን ሌላ ማንንም ምንንም ተተን በሱ ላይ መመካት ተሕቂቅ ምናረገው ከሆነ አላህ ወዕዱን አይخلف እና ስለዚህ አሁን ካልነው ያልነውን አባባል ከተረዳ ይህ መስአላ እዚህ ውስጥ እንደሚገባ ቢላ ሸክ ታውቃለህ قال شيخ الإسلام مضموم አድርጎታል ሽኑን እንግዲህ ሐረካውን አንከተልም ብለናል አልሙሂም ቀድም ላይ ሙጃዛቱ ይላል አሁን ደግሞ ሹ ይላል በምላጭ ማንሳት ነው واما ما نذر لغير الله كالنذر للاصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات እንግዲህ ወጅሁ ሰውዬው الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله من يقلبትን كتاب ቢያብራሩ እዚህ ሸርሐቸው ላይ በጣም ጥሩ ነበር ወይም ሙخرጆቹ ደግሞ ቢخرጁልን እንግዲህ ሳቸው የሚሉት ነذر لغير الله اعظم من الحلف بالله ነው የሚሉት ሆነ كتابቸው ላይ شيخ الاسلام تيمي حلف بغير الله ምንድነው የሚመደበው محتمل ነው ሽርክ አስገር የሚሆንበት መልኩ አለ ሽርክ አክበር የሚሆንበት ያኔ ማለበትን አካል እንደ አላህ ከዓዘመው ሽርክ አክበር ነው የሚሆነው ከዛ በታች ከሆነ ሙጀረዱ ሐሊፊ ምንድነው ነው የተባለው ይሄ ግን ነذر لغير الله ከሆነ ኢባዳን ወደ ሌላ እየወሰፈ ስለሆነ ሽርክ አስገር የሚሆንበት መንገድ የለም አሁን እንግዲህ የመሰሉበት ምክንያት ኪታቡን ቢዘክሩልን ጥሩ ነው ያልኩ ነው እንዒቃድ ባለማድረግ ወፋ ባለመያዙ በዛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አማ ማኑዚረ የተነዘሩት የተሳሉት ነገር አሉ لغير الله ከአላህ ሌላ ላላካ ከነذر للاصنام ለጣውት ነذር ማረግን ይመስል والشمس ለፀሐይ والقمر ለጨረቃ والقبور ለቀብሮች ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات ከመخلوقاتዎች ከአላህ ሌላ ባለ በመማል ደረጃ ነው والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفاره በመخلوق የማለ እንግዲህ ወፋም የለበትም ከፋራም የለበትም ይሄም ለመخلوق የተነዘረ ነዝሩ ሙንዓቂድ አይደለም ወፋም የለበት ከፋራም የለበት ወንጀልነቱ ግን الحلف بغير الله እና النذر لغير الله ምንድነው ይያልን ነው ይለያያሉ وكذلك الناذر للمخلوقات لمخلوقاتዎች مثال سويه فإن كلاهما فإن بلوس يبقى እንግዲህ كلاهما شرك ليس له حرمة شرف يلهم معه بل عليه أن يستغفر الله من هذا كالله لا لا كان يتنزر كال توبة أرجو استغفار أرجو شهادتين مجدد ነው ያለበት እንደዛ እኮ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣውን ሐዲስ እንግዲህ ሊነግሩን ከአላህ ሌላ ላላካል የተነዘረ እንደዚህ ነው እንግዲህ ፈኢነ በኢራብ ደረጃ ኢነ የምትባለው ተንሲቡ الاسم وترفع الخبر ነው የሚሉት ኪላ ሙልሐቅ بالمثنات كليهما ነበር የሚባለው ወይ ዶሚረሻን ስማላት ኪላሁማ ሽርኩን ያለው ሙብተዳና ኸበሩ ኸበር ይሆናታል ከተባለ አንድ ወጅህ ነው አለዛ አላማ لغة من يلزم الالف المثنى الالف مطلقا ويعربها او يعربه بحركات مقدره على الالف ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንደዛ ከሆነ ያስሄዳል ጃዳው كليهما መባሉ ነው ወደ ضمير በተለይ ወደ ضمير ከተጠጋ ሙልሐቅ ነው የሚሆነው طيب ስለዚህ ምን አለበት አሉ استغفار አርጎ መተውበት ነው ያለበት ከዚህ ድርጊቱ ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያሉት ማለት ነው ያለበት ምን አሉ እሳቸው من حلف
باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. والحديث صحيح رواه البخاري. እንግዲህ አጥራፍ ይኖረዋል ሌላ ቦታ ያሉት ሌላ ነው። እዚህ 6650ኛ ሐዲስ ومسلم 1647 ሙስሊም ነፍስ الوقت እንግዲህ ያኛው ሙከረር ብዙ ስለሚያመጡ ሌላ ቦታም ዘክረውት አጥራፍ ይኖረዋል ማለት እና በላት የማላ አካል በዑዛ የማላ አካል ቢሰውዬ ምን ያርጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ኢላሃ ኢላላህ ይበል ስላሉ አንተም ከአላህ ሌላ ላለ አካል ተስለህ ከሆነ ይህ ድርጊትህ እንዒቃድም ማረግ ሑርማም የለውም ተሳስተሃል ሶብተህ ወደ ሐዚረተ الإسلام መመለስ አለብህ። وقال في من نذر للقبور على هونم شيخ الإسلام ነው ወደ እሳቸው በሚሩ የሚመለሰው ወደ እሱ ነው እሳቸው አባሩ ونحوها دهنا لتنور به ዲዱን የሚሉት ድሮ ያሸባብ ዘይት አለ ይሄ ነዳጅ ቤንዚኑ ምናምኑ ላምባ እንለው ነበር ድሮ ድህና አሉት እሳቸው። እንግዲህ ይሄ ያሸባብ ምንድነው ሻማ ምናምን የሚባለውም እኮ በሆነ ነገር በዘመናዊ አድርገውት ነው እንጂ ከሞራ ከጮማ ከምናምን ነው የሚያደርጉት። ጧፍ የሚባልም ነበር ድሮ። ጧፍ ማለት ይሄን ማጉን እንደዚህ ያደርጉና ቅር ይሄን ፍየሉን የከብቱን ሞራ ያቀልጡና በሳት ውሃ ሲሆን ምን ያደርጉታል እዛ ይነክሩና ጫፉን ትተው ይነክሩታል። በኋላ ያሰጡትና ይደርቃል። ምን ይሆናል ያበራል። ጧፍ ይባላል። እና ዱህን የሚሉት እሱን ነው። ይሄ ዱህን እንግዲህ መንከሪያውም ለዘይት የወጥ መንከሪያው ምናምኑ ተንቡቱ ቢዱህኒ ወሲብጊን للآكل اسم ዱህን ይባላል። ይሄ ለመብራት የሚገለገሉት ዱህን እሱን የተነዘረ ለቁቡር ቀብሮችንም ለመሰሉ ነገር እነዛ ቀብሮች እንግዲህ ሊተነወረ به በዛ በዱህን ቀብሮች እንዲበሩ ويقول انها تقبل النذر ነዝር ተቀበላለች ቁቡሮች ነዝር ይቀበላሉ ለነሱ ማድረግ ይቻላል ነው እሚል كما يقوله بعض الضالين እንደሚሉት ብለው وهذا النذر አሉ የቃለ መቁል القول ስለሆነ ዋው አለ መግባቷ ነው አሁንም አፍሷህ ወይም ደግሞ ሰዋው هذا النذر معصية باتفاق المسلمين ዋዊቱን እየታውቋት ነው ዋው የሌለው ንስኻ ካለ ያይዳል አባባላችንን ከለለም ዋዋ ቦታ የለም። ይሄ ነዝር ወንጀል ነው باتفاق المسلمين ሰውየው እንግዲህ አቋል الائمه ላይ ጎበዝ ናቸው ብለናል። ሌሎች ጥላቶቻቸው እንደሚሏቸው አይደለም ይቻላል ማዕሲያ አይደለም ያለ የለም ማለታቸው ነው። لا يجوز الوفاء به ይሄን መሙላት አይቻልም። وكذلك إذا نذر مالا ገንዘብ ከተሳለ ለሰደነቲ ነዛን ቁብሮችን ለሚخدሙ ቀብሩ ዘንድ ቋሉ ብለናል። የሚመጡ ዘያሪዎችን ምን ይሏቸዋል አዘያሪዎች ይሏቸዋል። እዛ ሰውየው ቀብር እኮ አስለን መድፉል ላይኖር ይችላል ወይ የተቀበረው ደግሞ ሰው ላይ ሆነ ይችላል ብለናል። አስለንም ባዶ ሊሆን ይችላል ቦታው እነሱ ይሄን ያረጋሉ አዋሙ ጃሂል ስለሆነ የለለ ከራማት ያመጡ ይቆልሉላችሁ። ስለዚህ ለነሱ ገንዘብ የተሳለ ይሄ ከሆነልኝ እኔ እዛ የከሌን ቀብር ለሚንከባከበው ለነሱ ልብስ አለብሳለሁ ወስጄ ምግብ አበላቸዋለሁ ያመጣሉ እኮ ያ ሰውዬ ሲነዱ እኮ በጧት አሉ በጧት በማለዳው እየናዱ ሰውየውን ብዙ ጊዜ ብያቸዋለሁ ያሸባ في الدولة المجاورة ብዙ ሰዎች ያሸባው ይሄ ሻይ ያፈሉ በወተት ሻይ በወተት ብስኩት ይያዙ በመኪና ለማን ነው ይሄን የሚያደርጉት ያጀባው ለዛ ለሰደናዎች አይ ዛሬ መውላና ነው የሚሉት እዛ ትንሽ እንደ ሼክ ከሆንክ ይቺን ካየብ ወደ መስጊድ ስትመላለስ ፈኪም ይላሉ መውላናም ይላሉ ሼክ ማለት ነው። እና ዛሬ መውላና የሉም እላቸዋለሁ መውላና ሌላ ማፊ መውላናማ ዛሬ መከራውስ ገብተዋል እያፈረስነው ነው እያፈረሱት እኮ ነው ቀብሩ حكومة من سلالاتቸው ፍቃድ ሰጣቸው። ይሄ መብነል በርለማን የበርለማኑ አማራ ህንጻው እዛ ላይ እንጂ አይሰፍርም ስላሉ አልሙሐንዲሱን አስሲኒ አላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉ ሰው አይሰማም። ሙሐንዲስ ሲኒ ካፊር ሙልሂድ ይሄ ለበርለማን የምትፈልጉት ህንጻ ከሆነ እንግዲህ ይፈትሻሉ እኮ አፈሩ ምን ያረጉታል ፈትሹትና ያንን የሚችለው እዚህ ቦታ ብቻ ነው አሏቸው።
ይሄማ የወልዩ ቀብር ነው እንዴት ይሆናል? እዛ ኻሚስ ያለ አቡ ዘይድ የሚባል እሱ እንጂ የሚደፍር የለም ተባለ። እሳቸው ዘንድ መጡ። እሺ አሉ። እንደውም ቃል ገብተው እኮ ነበር ላጽዳላችሁ ያለይተው ለው ጠሐረ البلاد ይሄን እንደጀመርኩ ምን ላርግላችሁ አሉ። ሱዳን የሚባልን በአጠቃላይ ላጽዳላችሁ አሉ። በቂ ሸባቦች አሉኝ። አይ እኛው ለለቱ የታዘዝነው ይሄንን ነው። ይሄን አስልተህልናል። ሌላውን ደግሞ ተመካክረናል። ወለም ያቱ ኢለይ فرحمه الله قوته ስለዚህ ምንድነው ሻሂዱ እዛ የገባንበት አሁን ሸባብ ሼክ ሐይ አሁንም ያለ ሐይ ያለ ሸባብ አቡ ዘይድ መስጂድ የሚخطል ሰውዬ طيب ስለዚህ እሱ ስለ ሱና እየነገርናቸው ይላል ማለሻ ሸይ በሸይ ይذكر ሚንበር ላይ የخطበ ይናገራል ما أسفل من الكعبين فهو في النار ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናው የኢዛር የቀሚስ ኢላ ንስፍ الساق ነው ይያልናቸው አለ እንቢ አሉ አይሰሩም في سنة من السنين رياضي أمريكي የታወቀ ነው ሰው ያ ሸባብ አሁን ረስቸው ነው መጣሉ አሜሪካ ሱዳን የለበሰው ሾርቲ ማለት ምን ማለት ነው ሸባብ ሾርቲ እንዳለ ሸባቡ ምን ለበሳሉ ሾርቲ አጅር የለውም አሉ ሼኽየው ረህመሁላህ ኢህያእ ሱና አይደለም ማለት ኢትባዕ ማን ነው الأمة هكذا ضياع إيه ما يعيب بالاله نبياتنا صلى الله عليه وسلم يهنالو ستبال على الرأس والعين مكة هذا بساتهم الفلاح في اتباعه هو وإن تطيعوه تهتدوا አሁን الشيء مش معلش يا شباب ከደርሳችን አንዳንድ ጊዜ ወጣን እንላለን ይሄ ኢዕፋኡ ሊሃ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል አትንቋሉ ሲል አሁን ፋሽን መጥቷል ይላሉ ይሄንንም ያሾሉታል አጅር የላቸው ለሱና አይደለማ ይሄም ወደዚህ ሾለ ይሄም ወደዚህ ሾለ ይሄም የአሜሪካ لكن لإحياء السنة يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم شريعة وبله ይሄን እንደታዘዝከው ካረክ ነብያችን صلى الله عليه وسلم احلقوه كله وتركوه كله ነው እንደዚህ ማሸል ምናምን የለም ታስተካክለዋለህ አሳድገዋለሁ ካልክ እየተንከባከብክ ዝም ሳታስመስል ማሳደግ ትችላለህ እየተንከባከብ ትክሪሙ تسرحه وتدهنه ይሄ ላንዲያው አይነካም ተብሏል ስለዚህ ለሰደናዎች ገንዘብ ቢነዘር አሉ وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة ذات قبر ቦታ እንግዲህ የማይለቁ አሉ የለመዱ عاطلون በዛም የሚኖሩ ለነሱ ገንዘብ ቢነዘር فإن فيهم በእነዚህ ሰዎች ውስጥ شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات النزان በሚንከባከቡ ሰዎች ላይ ሸባህ አላቸው ቁቡር ላይ ዕኩፍና ሙጃወራ የሚያደርጉ አካሎች ያኩሉና አምዋል الناس بالباطل የሰዎችን ንብረት ያላግባብ በባጢል ይበላሉ ሁለቱም አካሎች ويصدون عن سبيل الله كالله መንገድ ሰደነቱ ላት والعزى ومنات እንደሚከለክሉ ሰደነቱ القبورም ይሄንን ያደርጋሉ والمجاورون هناك أي في القبور فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام الله سبحانه وتعالى حكي عنهم قد نقرا سلا إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سلفنا التفسير الآية نزل تماثيلوች እናንተ ዛንፍሳችሁን የምትሐብሱ ምንድናት ስለዚህ በእነዚህ እዛ ተማሲል ላይ ዕኩፍ በሚያደርጉ ሰዎች ሸባህ አላቸው العاكفون والمجاورون عند القبور الأنبياء 52 والذين وبالذين بنزام شبه بالذين مالت اجتاز بهم موسى وقومه بدي الله سبحانه وتعالى كفرعون نصاوتته بحر كفلو موسى مع بني إسرائيل مع قومه ያለፉባቸው ሰዎች አሉ በእነዛም ሸባህ አላቸው እነዚህ ቁቡር ላይ ዕኩፍ የሚያረጉ አካሎች قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بحر እንግዲህ አሳለፍናቸው فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له ስለዚህ በእነዚህ እዛ አስናም ላይ ዕኩፍ በሚያደርጉት ሰዎችም ሸባህ አላቸው ቀብር ላይ ዕኩፍና የቀብር ሰደናዎች الأعراف
138 ይላል فالنذر لأولئك جوابه هنا እንግዲህ السدنة والمجاورين እስካሁን የመጣው እንግዲህ ጁመላ ሙዕተሪዳን ለነዚህ መነዘር ፋሲሉ ስለበዛ እኮ ነው አሁን የደገሙት وكذلك إذا نذر مالا للسدنة አለው ጋር ነው የምናያይዘው ፋሲል በዛ አሁን ለተባሉ ሰደናዎች መሳል والمجاورين في هذه البقاع ነዛውን ተባሉ ቦታዎች ላይ اعتكاف ለሚያረጉ ሰዎች መሳል ነዝሩ ማዕሲያቲን የማዕሲያ ምንድነው አሉ ነዝርናው وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها صلبان جمع صليب መስቀል እንግዲህ የመስቀል አገልጋዮች አሉ እነሱን መስቀሎችን ለሚያገለግሉ ሰዎች ለነሱ እንደመሳል ሸባህ አለው والمجاورين معتكف يهون عندها عند الصلبان أو لسدنة الأبداد التي في الهند እንግዲህ ብዙ መዛሂቦች አሉ ብለናል ህንድ ብዙ ነገሮች ያመልካሉ ከነዛ መካከል አብዳድ ዘከሩ الشيخ رحمه الله ሲፈስሩ في القاموس البد بضم الباء الصنم معرب بالدين نوزل የሚለው እንግዲህ የቀረ ሊኖር ይችላል والجمع بداده كقراده وأبداد كخرج وأخراج بد كونه እንግዲህ أبداد خرج أخراج እንደሚባል وهو اسم لصنم من أصنام الهنود ብዙ አስናሞች አሏቸው እንግዲህ ከነሱ አስናሞች ያንደኛው ሰነም ስም ነው والمجاورين عندها ዛላይ እንግዲህ في الأبداد مجاور معتكفዎች አሉ ለነሱ እንደመሳል ነው لسدنة القبور لسدنة القبب والأضرحة ዛላይ እንግዲህ ለሚኖሩ ሰዎች መሳል نذر المعصية ነው وما أكثر هذا يا كبዙ ሀገር يا شباب شد الرحل ያደጉ ይሄዳሉ ወደፊትም ያመጡልናል في قبر البدوي وقال الأذرعي في شرح المنهاج እንግዲህ كتب الفقهاءንም ሊያመጡልን ይሄ ሰውዬ ምን አለ وأما النذر للمشاهد جمع مشاهد ማለት ይሄ እንግዲህ ቁባብ አድርሐው التي على قبر ولي أو شيخ እንግዲህ ወሊ ተባለ ወይ ሼክ ተባለ ቀብር ላይ ለተሰሩ መሻሂዶች መሳል أو على اسم من حلها من الأولياء ቀብሩን ባይሆን እንግዲህ እዛ ቦታ ሰውየው ያርፋል ወልይ ነው ከሚባል እዛንን ቦታ እንግዲህ ለተበሩክ ይዙትና ለሱ ቦታ منذر أو تردد في تلك البقعة من الأولياء ስለተመላለሰባት በዛ ቦታ ስላለፈ والصالحين فإن قصد الناذر بذلك يتسالو سويه بذ بنذر كقصدال وهو الغالب أو الواقع من قصود العام واقعنا غالب قالونا استدراجات انتنا رغو ምንድነው የሚባለው أو بلنا تزلاي ለምን ትመጣለህ ብለናል አው ያ شباب ለኢድራብ غالب አብዛኛው ሳይሆን በሊል ዋቂዑ የሚደረገው ድርጊቱ ለዚህ ነው ስለዚህ من قصود العام قصود يقصد جمع ነው ፈልስም ፍሉስ እንደም ከዓዋሞች ፍላጎት ቀስዶች እንግዲህ ዋቂዑ የሆነውና ይሄንን ከፈለገ ምንን فإن قصد بذلك هو الغالب ሚለው ጅምላ ሙዕተሪዳ ነው من قصود العام ማለው ድረስ تعظيما ሚለው የቀሰደ መፍዑል ቡቅዓይቱን ማክበር ማላክ ከሆነ والمشهد ያንን ቦታ ያንን ቁባ أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها زي تكبرون سويه مالك فلقوا كونه أو نسبت إليه بايكبرم እንግዲህ የከሌና ተብላ ተነስባለይ የተነሰበባትን ሰውዬ ለማክበር ከሆነ أو بنيت على اسمه በሰውየው ስም እንግዲህ ያቺ ቁባ ተሰርታለይ ለስኮላት ወንድ ይችላል አብዛኛው ባዶ ነው ተብሏል ይሄን ከሆነ የቀሰደው فهذا النذر باطل غير منعقد ነዝሩ እንግዲህ باطل ነው اصلا نذر منعقد አይደለም فإن معتقدهم معتقد العوام أو الفاعلين لهذا الفعل أن لهذه الأماكن خصوصيات لا يتم يرغاچو ነገር ደረጃ አላቸው ብለው ነው የሚያምኑት ويرون أنها مما يدفع به البلاء بلاء ከሚገፈተሩባቸው ቦታዎች ويستجلب به النعماء نعمام ከሚመጣባቸው
ቦታዎች ናቸው ብለው ነው የሚያምኑት። ويستشفى بالنذر لها من الأدواء جمع داء ለሷ በመሳል ደግሞ ከብዙ በሽታዎች መዳን ይገኛል ይላሉ። حتى إنهم ينظرون مال لبعض الأحجار እንግዲህ ለድንጋይ ለተወሰኑ ድንጋዮች ራሱ ይሳላሉ። لما قيل إنه استند إليها عبد صالح እንግዲህ ከሌ ተባለ ሰውዬ እንደዚህ ተደግፏል እዛች ቆስኝ ላይ ከተባሉ እሱ ደክሞት ለማረፍ ተደገፋት። አንተ ያንን ቋጥ ምን ታረጋዋል? ነዝር አይቻል። ይሄ ከሌ ተባለ ሷሊህ ደግ ባሪያ ተደግፏታል እቺን ድንጋይ ሲሏቸው ለዛች ድንጋይ ራስ ምን ያረጋሉ? ስለት ነዝር ያቀርባሉ። وينذرون لبعض القبور ለተወሰኑ ቀብሮች ደግሞ ይነዘራሉ። السروج والشموع والزيت የሲራጅ ጀምዕ ነው። ሱሩጅ ማብራቶችን ሻማዎችን የሸምዕ ጀምዕ ነው። አሁንም شموع زيت كذلك. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني እንደ አይነቱ ቀብር ወይ እንደ አይነቱ ቦታ يقبل النذر من ማለት ነው يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول لك قبر لك لي ቦታ ከተነዘርክ የምትመኘው ነገር ይገኝልሃል ያንን የተመኘውን ነገር ያረግልሃል ብለው ቀስዳቸው ይሄ ነው። የሚመኙት ነገር من شفاء مريض أو قدوم غائب የታመመ መዳን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተሳፈረ ሰውዬ መምጣት أو سلامة مال ንብረትህ እንግዲህ እንዳይቃጠልብህ ሰላም እንዲሆንልህ ከፈለክ زكاة أوطى أطيع الله في مالك الله سبحانه وتعالى يبارك الله. أما أن تنذر طيب وغير ذلك من أنواع نذر المجازات نذر المعلق مبالون نذر المجازة فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه شك له يهنا باطل بلش يهنا ينذر عينتنا. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ودفت فصل زيت من نذر ሻማን መነዘር እንግዲህ አሸባቢ በሳቸው ጊዜ የነበረው በዑለሞቻችን ጊዜ መብራት የሚባለው የኩራዝ ታውቃላችሁ ኩራዝ የሚባል ነበር። አሁንም አንዳንድ ሙጅተማዎች ይጠቀሙታል። ዓለም አጥፋት ነው አሸባቢ እኮ እየጠፋ ያስቸገሩ ነው። አንዳንድ ምንም መስል በኋላ ይሄ የሚያስገውም ይጠፋል። ይሄ ከለለ ምንድናቸው አሸባቢ መርተቢጦች እኮ ናቸው። ከዚህ ስቦ ነው ይሄን እንትን ስለዚህ ኩራዝ معلش تخلف አይደለም አንዳንዶቹ ተخلف የሚሉት ተخلف አይደለም اعلم الشيء ማወቅ ያስፈልጋል። احتياطات አማራጮች ምን ማድረግ አለብን? ይሄ ሰው አዘን እኮ አይደለም ያጀባው ዋቂ ነው ዋቂ ይሄ ስቶፕ ተለዋል ተጠፋ መብራት አይሰራም። ማገዶ ከለመርክ ምንድነው የሚሏት ምጣዳለች ነው የሚሉት ያጀባው ስሟም የሚያስቅ እኮ አለ ላቀች ነው የሚሏት تحل المشكلة لاقش لاقش ما نادلن سما معلش ምንድነው ያስባል? ይሄ ቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር እስቲምራሩ ضمان የለው በሐቅ ሆኖ መላቸው ያሸባብ አሁን እነሱ ሰርተው እነሱ ምን ያያረጉት ነው? ይሄ ሩሲያ ምናምን የሚባለው ሆነች አገር ጋር እየተጣሉ አገር ይፍለልም ይሄንንም ሊያረጉት ይችላሉ። ስለዚህ እዛ ላይ አማራጭ ካለ ሰበብ ያስፈልጋል። በእነሱ ላይ መመካት حتى في الدنيا يون لا اعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على ذاتك على نفسك على ما كان من زمان. ስለዚህ አሁን በምን ገብተን ነው ዘይትና ሸምዕ የሚለው ነው? ይሄ ኤሌክትሪክ አልተዘከረም እኔ እንደዛ ሐጃዬ ከሆነ እከሌ ቀብር ዘንድ ወስጄ ይሄን አይነት ላምባ ይሄን አይነት አምፖል አበራለሁ ብትልስ ያው ነው የባሰ ነው እንደውም። ስለዚህ እሳቸው በዛ በሚገለገሉት አሁንም በዙ ኢናረት القبور ያስፈልግ ምን ያስፈልጋል? شباب ኢናረት القبور الا اللهم ብለዋል። እዛ ሐዲሳችን ላይ ይመጣልና ሰዎች ለመቅበር ሰዎች እዛ ባህ ያሉት ሰዎች የሚጠቀሙበት ነገር ከሆነ እሱ ለቀብሩ ሳይሆን እየተበራለት ያለው ለምኑ ነው? ለሚቀብሩት ሰዎች ነው። መሄጃ መምጫ ምናምን ማይ ለዛ ከሆነ ማለሽ ላኪን ለቀብሩ ዛላይ ነዝር ማድረግ ዘይትንና ሸምዕን ሙጥለቀና እንቲፋ ቢደረግበትም ባይደረግበትም እዛ ላይ ማድረግ
አይሆንም ወደፊት ይመጣልናል ሙጥለቀን የሚለው አላ ኩል الأحوال انتفاع ስንል ደግሞ ይሄ የሚቀብሩት ምናምኖች ሳይሆን እነዛ ሰደናዎቹ ከሆኑ እዛ የሚኖሩ አምዋል الناس بالباطل የሚበሉ ሰዎች ኑረው ቢጠቀሙበትም አይቻልም ባዶ ሆኖ ቀብሩ ዝም ብሎ በባዶም የሚበራ ቢሆን ሙጥለቀን باطل ነው طيب سأدرس نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين